지금 경찰관들이 차선을 하나 더 확보해 주시기 위해서 이렇게 나오셨는데, 차선을 좀 확대할 때 여기 있는 분들은 이쪽으로 이동해 주시고, 골목길에 계신 분들은 이쪽으로 다 나와 주시기를 바랍니다. 이해하셨죠? 그러면 그 사이에 노래를 한번 부르겠습니다. 자, 전우의 시청을 한번 불러보겠습니다. 우리 다 같이 노래 한번 부르고 자리를 정돈한 뒤에 우리 연설을 시작하도록 하겠습니다. 전우의 지책 가겠습니다. 춤추는 팀 나오세요. 그렇죠? 불러보겠습니다. 전우의 지책입니다. 자, 다 일어서시고 자기 의자를 들고 왼쪽으로 이쪽으로 차선 쪽으로 이동하도록 하겠습니다. 차선을 또 틀어주신다고 합니다. 경찰관님들이. 우리 경찰관님들에게 박수 한번 하겠습니다. 감사합니다. 그렇죠. 하겠습니다. 전우의 시체를 엎고 넘어 앞으로 앞동강가갈 거라 우리는 전진한다. 원하이야 기야가 친 적군을 못 이루고서 온기처럼 떨어져간 전우야 잘 자라. 우거진 숲을 헤치면서 앞으로 경동연마 잘 있거라 우리는 전진한다. 나는 고개에서 마지막 나루 먹고 연기 속에 사라진 전우야. 고개를 넘어서 물을 건너 앞으로 한강수야 잘 거다 우리는 돌아오자. 돌복하러 송이 일어나 반기어주던 노를 강변 전력 위에 잠들은 전우야. 터지는 보턴을 무릅쓰고 앞으로 우리 거리 가는 곳에 sap펄스 무너진다. 자, 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 날씨가 아주 쌀쌀해졌습니다. it is a freezing weather today. 그럼에도 불구하고 But still, 우리는 무너진 대한민국을 in order to, 이대로 볼 수 없기 때문에 because we cannot see our nation crumble 반드시 down, 이 나라를 다시 바로 세우기 위하여 because we have to revive our 광화문 nation. 광장으로 We 뛰어나왔습니다. have gathered in this spot to 존경하는 Guadalupe 해외 동포 여러분, and to all the overseas Koreans. 우리는 이겼습니다. We have won. 어찌하다가 대한민국이 이렇게 되었는지 How come we see this condition in Korea right 지금 now? 현재 대한민국의 상태를 냉정하게 그대로 If 본다면 we judge the condition of Korea 이미 right now, 대한민국이 국가 형태는 유지하고 though 있어도 we see the formation of Korea still, 실제 내용적으로는 북한의 지배하에 들어갔습니다. but in reality we are under the control of North 왜 그런가 Korea. 하면은 Why so? 이 김대중, Because Kim Jae-joon, 노무현, 노무현, 문재인 and Moon Jae-in, 3대 대통령을 지내는 동안에 through these three leftist presidents, 대한민국의 반
대한민국 주의자들을 those who are anti-Koreans, 극도로 확대시켰고 they have expanded, 지금 그들은 주사파의 이름으로 and now they're under the name of the Chechen 실제로 forces, 대한민국을 해체하고 and they're in actuality trying to 북한의 disband 연방제로 our nation to North 넘기려고 Korea, 하는 실제 행동을 시도하고 and they're 있습니다. trying to hand our nation. 오늘도 6시부터 And here today at 6 우리의 p.m., 반대편에 있는 시청 앞에 those oppression forces of us, 촛불 시위, they're having the candlelight riot, 민노총, and the KCTU, 전교조, and the KTU, 좌파 시민단체, leftist civic 심지어 forces, 더불어민주당 정당까지 하나가 and 되어서 even this party, Democratic Party, have 지금 become one. 어찌하든지 이 윤석열 대통령을 탄핵시키고 And they're trying their best to impeach Yoon Suk-yeol 박근혜처럼 다시 끌어내리고 and take him down just like 대한민국을 Park 해체하고 and trying to disband our 연방제 nation 통일로 가려고 and hand it over to the federal 발악을 system. 떨고 있습니다. And they're doing this riot. 그러나 박근혜 대통령 때는 But during the Park administration, we have, 헌법재판소를 너무 믿었기 because 때문에 we have believed in our 당연히 constitution. 헌법재판소에서 재판관들 중에 We 6명을 thought that the court 박근혜 대통령이 임명했기 때문에 would be in the hands of Park because she 설마 탄핵을 하지 않지 않느냐 reinforced them. 이렇게 믿었던 But 결과 we did not believe 우리가 in this 초도의 impeachment. 대응을 하지 않았습니다. But because we did not act 그러나 on 이제는 it, 다른 것입니다. but now it is totally 한 different. 번 당하지 두 번 당하지 않습니다. We cannot be fooled twice. 우리는 저 주사파 세력을 처음부터 우리는 완전히 박살낼 We 것입니다. must crush these KCTU 그리하여 이미 우리는 저들의 전략을 알았기 때문에 because we know what their plans are. 우리도 이 싸움을 하기 위해서 In order to conduct on this battle, 저쪽 편에다가 내가 간첩을 9명을 I 심어놨습니다. sent 9 spies myself to the other side. 민노총에다가 3명 심었어요. 3 in the KCTU 정교조에다가 3명 and 심었습니다. 3 in the KTU. 그 다음에 더불어민주당 쪽에서도 보좌관 쪽으로 3명 And also 심어놨습니다. 3 in the Democratic Party. 그들이 작년에 나한테 And 보고하기를 last year they have reported 두 to me 가지의 전략을 세웠다고 보고를 that they 했습니다. have made up 2 plans. 첫째는 Number 1 is 대통령 선거에서 within the presidential 자기들이 election, 이겼을 경우에 if they have won, 이재명이가 대통령이 되면은 if Lee Jae-myung becomes our president, 6개월 안에 within just 6 months, 대한민국을 해체하고 they're trying to disband our 북한의 nation. 연방제로 간다. And they will go over to 이것이 the 첫 federalism of 번째 North Korea. 전략이고 That was their first 두 strategy. 번째는 And the second, 대통령 선거에서 졌을 if 경우에 they have lost in the 다시 말해서 presidential election, 윤석열이 대통령이 in 되면 other words, if Yoon becomes our 1년 president, 안에 다시 재탄핵을 하여 within 1 year we will impeach him. 반드시 대한민국을 연방제로 갖다 And 붙인다. we'll hand our nation over to 이 the 두 federalism 가지 of North Korea. 전략을 이미 작년에 They 세웠고 have made those 2 strategies 그것에 last year. 대한 예행 연습을 작년부터 And 해왔습니다. they've conducted this rehearsal starting from 그리하여 last year. 작년 9월 달부터 So starting from 이 last autumn, 민노총은 이곳에서 집회할 the 때에 KCT, when they had their rallies, 구호를 체제 대전환으로 적었습니다. a systematic reformation 아니 as a 일개 phrase. 노동단체가 This KCTU, 노동에 대한 조건, regarding the environmental 시간, requirements and the labor hours 복지시설 and their labor 이런 environment. 걸 가지고는 투쟁을 하든지 Yes, you can fight for that. 집회를 You 하든지 can rally for that. 데모를 You 하든지 can protest for that. 얼마든지 할 수 있으나 Yes, you can do that, of course. 아니 민노총이란 주제가 And this KCTU as a member, 체제를 전환시키겠다. they're trying to go for a systematic reform. 이러한 구호를 거는 자체가 저놈들은 다 반역자들입니다. 반역자. If they say this out loud, they think they're treacherous. 이만큼 민노총이 겁대가리가 없어졌다는 And 거예요. because they now know better, 체제를 전환하겠다. they're saying this 체제 systematic reform. 대전환이 주는 의미가 And 뭡니까? what does that mean? 자유민주주의, It is regarding 자유 liberal 시장 democracy, 경제, free market economy, 한미동맹, U.S. Rock 기독교 Alliance, 인국론, and Christian 이 anti-based 체제를 nation. And this system, 공산주의, they're trying to change it to 또 사회 통제 a 경제, communism and socially 그리고 controlled 조중 economy. 동맹, And a China alliance. 수사파 종교의 세상으로 Choose your religion. 이것이 바로 체제 대전하는 This 것입니다. is what this systematic reform 우리는 means. 절대로 뺏길 수가 없습니다. We cannot hand this over to them. 나는 그 전략을 이미 알았기 때문에 Because I knew about this strategy. 이제 저들이 계획한 그대로 And I say it planned. 자들이 대통령 선거에서 실패했습니다. Because I failed in the presidential 그러면 election. 저들은
윤석열을 탄핵시키는 것이 작년에 이미 계획을 So 잡은 they have 것입니다. already planned for use and impeachment. 그래서 우리는 8월 15일 날 국민대회로부터 That 시작하여 is why starting from August 15, our 10월 rally, 3일 날 개천절 집회를 통하여 and also on October 10th, 10월 10일 날 국민대회를 통하여 and through our rally, 그리고 오늘의 이기까지 and even till now, 우리는 매주 토요일 날 모여서 we have gathered every 대한민국을 Saturday 지켜내고 in order to protect our nation, 수사권을 in 해체시키고 order to disband the Jewish 자유 forces, 통일로 가자는 것입니다. so we can go forward to freedom patient. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 이 말에 동의하십니까? do you agree to my words? 동의하시면 두 손 들고 만세. See, long as Korea, if you agree, 동의하십니까? do you agree to this? 그런데도 불구하고 Let's just, 며칠 전에 이 김여정 이 a 기집애가 few days ago, Kim Yo-jong, 컨테가도 없이 without any fear, 윤석열 대통령에 대하여 욕을 바가지로 she 하고 cuts about Yoon 마치 지가 남한을 통치하는 통치자처럼 just like as if she's 이렇게 controlling 발광을 계속 떨고 있습니다. South Korea. 그러면 김여정이가 나이도 어린 년이 And this young woman, 왜 Kim 저런 Yo-jong, 발광을 떨까요? why is she saying that? 김여정 말을 동의하는 국민들이 To all the citizens who agree to her, within Korea, 절반이 있다 그러는데 절반 it is half of our population right 수사파 now. 세력 These future 다시 forces, 말해서 그 이재명을 찍었던 in other words, those who voted 1614만 for 표 Lee Jae-myung, these 16 million 이들에 voters, 대하여 지금 김여정이가 말을 하고 있는 것입니다. Kim Yo-jong is speaking towards them. 심지어 어제 그저께는 And a few days ago, 이게 건방기가 하늘을 찌르는데 because her pride is 뭐라고 moving towards the 말했냐? sky, what did she say? 우리 대한민국 국민들을 향하여 Towards the Korean citizens, she said, 윤석열을 빨리 끌어내지 않고 뭐하고 있느냐? why aren't you dragging down Yoon Suk-yeol? 윤석열 대하여 빨리 일어나라고 You must 이렇게 rise up against 김여정이가 다 떠버렸습니다. That is what Kim Yo-jong has said. 우리는 이 행위에 대해서 용서할 수 없습니다. We cannot forgive her for this. 도대체 김여정 너는 김일성, Regarding Kim Il-sung, 김정은, and Kim Jong-un, 김정일 and Kim Jong-il, 이게 3대 체제를 these 내려오면서 three generations of North 아니 Korea, 건방지가 하늘을 찌르고 their 있어요. pride is going towards the sky. 우리는 반드시 그들을 다 척결할 것입니다. We must eradicate all of them. 대한민국 안에 있는 국민 여러분, To all the Korean citizens, 특별히 광화문 광장에 나오지 않고 especially those who are not coming to Gwangwon, 좌쪽에 처 있는 사람들, and those who are on the 특별히 leftist side, 이재명을 찍은 주사파 세력들에게 말하겠습니다. especially the Juche ideologists, 우리가 일본 시대 때에 during the Japanese imperialism time 1910년도에 of 1910, 우리의 고종이 our Gojong King, 대한민국을 저 일본에게 위탁 관리했을 때 our emperor, when he led 그때 우리가 Japanese 3일 control, 독립운동을 왜 our 했습니까? nation, why did we have our independence 그때 우리가 movement? 3일 독립운동한 것은 Because we did this 일본으로 넘어간 나라를 찾기 위해서 한 in order 것입니다. to gain back our country from Japan. 그렇다면 주산파 세력 여러분, Then to all the Juche ideologists, 오늘도 건너편에 와서 촛불 시위하는 여러분, those who are in the other side, to 정신을 defend my 똑바로 right, you 차리시라고요. must wake up. 아니 어찌하여 당신들이 How come you 북한의 통치하에 들어간 걸 동의를 할 수 있습니까? agree to the controlment of North 만약에 Korea? 당신들이 빨리 전향하지 않고 And if you do not politically 계속하여 convert, 저런 짓을 하면 and if you continue on your 할 수 acts, 없습니다. there's no more 우리는 options for us. 당신들부터 처단할 것입니다. We will eradicate you firsthand. 북한에 가서 살든지 You are eradicated. 아니면 바닷가 바닥 밑으로 내려가든지 Whether to go to North 우리는 Korea or to 용서할 be 수 gone, 없습니다. we cannot forgive you. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하십니까? Do you agree to this? 아무리 떠들어봤자 당신들이 못 이겨요. Though you shout at us, you 이게 cannot 진짜로 win. 생각하십니까? Do you agree to this? 이승만 대통령이 만드는 건국 정신이 원체 위대하기 때문에 Because we have a founding pillar from Sister It 자유민주주의, is liberal democracy, 자유시장경제, free market economy, 한미동맹, U.S. rock 기독교 alliance, 입국론이 and Christianity based nation. 원체 위대하기 때문에 Because this pillar is so great. 건국 후 75년 동안 For 75 years after our founding, 남로당으로부터 시작하여 starting from the number of parties, 끊임없이 대한민국을 흔들어도 they have tried to shake up North South 흔들리지 Korea. 않습니다. We never shake. 지금 촛불 시위를 하고 있는 저들 속에도 Within the 이미 leftist 자유의 movement, 개념이 몸에 되어 있는 것입니다. they have this concept of freedom inside 20대, their body. 30대가 다 자기들 편이라고요? And do they think 천만의 말씀 that the 20s and 콩떡입니다. 30s 콩떡. are on their side? 그들 속에도 입에 벌써 햄버거의 맛을 느끼고 있기 But 때문에 this is a misunderstanding. 막상 오늘이라도 대한민국을 해체하고 Because if we are to actually 북한의 disband our 영광대로 nation 간다고 해봐요? and hand it over to North 그들이 Korea, 동의할 줄 do 압니까? you think they would agree to that? 그러니까 빨리 착각을 버리시고 So you must stop your 빨리 misunderstanding. 대한민국 편으로 돌아오시기를 And you must come 바랍니다. back to the side of South Korea. 당신들이
전향하여 두 손 들기까지는 Until this 우리의 conversion, 가문 세력은 절대로 용납하지 않을 our 것입니다. common force will not let you go 끝까지 by. 추적하여 We will track until 우리는 the end. 자유민주주의를 지켜내고 And we will protect liberal 한국민주주의를 democracy. 지켜내고 And we will protect U.S. Rogue 기독교인을 Alliance. 지켜내고 And we will 자유시장 protect 경제를 지켜서 this Christianity and free market economy. 자유통일을 이루어서 So we can achieve free 세계의 education. G2의 나라로 갈 So we 것입니다. can become the second country of GDP. 그럼에도 불구하고 But still, 국민들 중에 50%가 50% of 지금 our 거짓에 population 속고 있기 때문에 is fooled by this lie. 내가 영상 하나를 잠시 I'll show you 보여드리겠습니다. this one video. 김여정이가 떠드는 말을 한번 직접 한번 What did Kim 보시겠습니다. Young say? 자, 한번 틀어주세요. 김여정이 찢어 죽여라! 북한 김정은 위원장의 여동생 김여정 노동당 제1부부장이 대북전단 살포를 맹비난하는 경고성 담화를 발표했습니다. 김여정 제1부부장이 오늘 새벽 담화를 내고 탈북단체의 대북전단 살포를 묵인한다면 남북 군사 합의를 파기할 수 있다고 경고했습니다. 김여정 제1부부장은 오늘 새벽 스스로 화를 통하지 말라는 제목의 담화를 내고 탈북단체의 대북전단 살포에 대한 불쾌감을 드러냈습니다. 지난 5월 31일 탈북자라는 것들이 전현일대에 기어나와 수십만 장의 반공화 고피라를 우리 측 지역으로 날려보내는 망나니 짓을 벌려놓은 데 대한 보도를 보았다. 남조선 당국은 군사분계선 일대에서 이라 살포를 비롯한 모든 적대 행위를 금지하기로 한 판문점 선언과 군사합의서의 조항을 결코 모른다 할 수는 없을 것이다. 지금과 같은 때에 그쪽 동네에서 이렇듯 절열하고 더러운 적대 행위가 용납된다는 것을 이해하기 어렵다. 최근 들어서 김정은 위원장의 동생인 김여정 부부장이 대남 공세에 직접 나서는 빈도가 잦아지고 있습니다. 김여정 북한 노동당 부부장이 우리나라와 미국이 대북 독자 제재를 추진하는 것에 반발하며 윤석열 대통령을 향해 막말을 쏟아냈습니다. 윤석열 천치 바보들이 위태로운 상황을 만든다며 국민들이 왜 그대로 보고만 있냐고도 했습니다. 나는 저 남조선 졸개들이 노는 짓을 볼 때마다 매번 아연해짐을 금할 수 없다. 미국이 던져주는 뼈다귀나 갉아먹으며 돌아치는 들깨에 불과한 남조선 것들이 제 주제에 우리에게 도대체 무엇을 어떻게 제재하겠다는 것인지 정말 보다 이제는 별꼴까지 다 보게 된다. 국민들은 윤석열 저 천치바보들이 들어앉아 자꾸만 위태로운 상황을 만들어가는 정권에 왜 그대로 보고만 있는지 모를 일이다. 그래도 문재인이 앉아 해먹을 때에는 적어도 성이 우리의 관역은 아니었다. 뻔뻔스럽고 우매한 것들에게 다시 한번 경고한다. 미국과 남조선 졸개들이 우리에 대한 제재 압박에 필사적으로 매어달릴수록 우리의 적개심과 분노는 더욱 커질 것이며 그것은 그대로 저들의 숨통을 조이는 올가미로 될 것이다. 자, 존경하는 국민 To the 여러분, respected citizens, 이 나이도 어린 김여정이가 this young woman Kim Yo-jong, 왜 이렇게 말들을 할까요? why does she say those 한국 words 안에 있는 국민들 중에 regarding the citizens 절반 inside Korea? 가까이가 김여정 말을 따르는 사람이 있기 Because 때문입니다. half our population is following her words. 그러므로 주상파들은 빨리 전향해야 되는 That's why 것입니다. these future forces must convert. 우리는 미우나 고우나 And because we still, 우리가 투표하여 뽑은 we have voted, 윤석열 대통령의 말을 따라야 되는 we 것입니다. must follow the president Israel that we have voted. 동의하십니까? Do you agree to this? 김무성 선생님을 잠시 We 모시도록 have 하겠습니다. KimUk-sung. 자, 이제 뭐 우리 선생님은 잘 아시니까 바로 물어보면 김여정 이 기집애가 왜 저렇게 떠들어요? 네. 저게 네. 김여정에 대해서는 처음으로 한마디 네, 하겠습니다. 한번 저 김여정이는요 유치원 어린애보다 못해요. 머리에 지식에 지자도 없는 아이입니다. 아하. 우선 학력이 없어요. 학력이 없어. 중학교 졸업도 못했습니다. 김일성 대학 안 나왔어요? 아니요. 허허. 그 김일성 종합대학 못 나오고요. 하도 머리에 볼고지밖에 없으니까 김일성 종합대학에 1년짜리 공주반이라고 해가지고 한 15명 뽑은 사람들과 1년 공부시킨 것밖에 없다고. 그래서 자 머리에는요
정치의 정, 군사의 군, 사회의 사자도 모르는 몸만 가득 차 있다고. 저거 지금 저러는 거 왜 그런가? 김정은이나 똑같아요. 나는 저 사람들 보면 지금 막 불쌍하게 생각됩니다. 왜냐? 저 사람들이 지금 불안, 국도의 불안에 있고 저급성에 지금 사로잡혀 있어요. 왜? 자기 앞날의 출구가 안 보이는 거예요. 전혀 출구가 지금 보이지 않는 거예요. 그러니까 지금 저런 단발 맞은 바람, 이불로 구레이가 나가는지 뭘 나가는지 모르고 저런 지랄을 쓰고 있는 거예요. 한마디로 말해서 저 어누이가 김정은이하고 저 김여정이가 북한을 지구 밖으로 지금 끌고 나가고 있는 거예요. 지구 밖으로 끌고 나가고 있다고. 그래서 우리는 다 아는 것처럼 자가 지금 미사일을 올려 쏘고 ICBM을 올려 쏘고 우리 좌파 세력에게 폭동을 하라고, 반정부 폭동을 하라고 저런 뭐 천지 바보 멍청이하면 우리 윤석열 대통령에 대해서 비방하지만 자기 운명의 시간이 그만큼 임박했다는 걸 보여주는 겁니다. 절대로 우리는 저게 겁을 먹으면 안 돼요. 지금 자기가 한 발 한 발 나갈 길이 안 보여. 새까매요. 그러니까 지금 저런 짓을 하고 있다고. 또 한 가지 말씀드리지요. 사실요, 저는 저 수뇌부에 대해서 잘 압니다. 저 김정은이나 김여정이가 권력을 가지고 있는 거 같지만요, 최룡의 조영원이 박정철이를 비롯한 고위 간부들, 그다음에 지방당 책임비서 이런 사람들도요, 저거 꼴보기 싫어서 지금 막 미칠라고 그린다고. 미칠라고. 요만한 것들 아무것도 몰라 어누이가 저렇게 국민은 먹이지 못하면서 저렇게 미사일을 쏴가지고 북한을 세계 국제사회로부터 고립시키고 있어요. 여기 대해서 북한 간부들은요, 몸살나 죽을라 한다고. 단지 외부로 지금 말을 못해요. 말하면 죽이니까. 그렇게 북한 수뇌부 진영 국민들은요, 고루 공개인 것처럼 팡팡 지금 골마 있다고. 언제 터질지 모릅니다. 따라서 우리는 확신성 있게 우리 대한민국의 힘을 믿고 정체성을 믿고 투쟁해야 됩니다. 투쟁하는 데서 첫째로 뭐냐? 좌파 세력이에요. 좌파 세력은 내가 내내 말하지만 주체의 사상을 신봉하는 김정은의 남조선 혁명의 전위 투사들입니다. 자가 이번에도 천지바보 멍텅구리 뭘 하냐, 저런 천지바보들이 정치하는 걸 왜 가만 두드려야 하고 우리 남남 갈등을 불러일으키고 있습니다. 여기 주인공은 누구냐? 이재명이를 찌운 1614만 명의 좌파 세력이에요. 그래서 내가 100번 말하지만 이 1614만 명을 평범한 우리 국민으로 보면 안 된다. 우리는 그 사람들에 의해서 우리가 단계를 늦추면 우리 대한민국을 잃을 수 있어요. 오늘도 날이 좀 춥고 이렇게 우리 몸에는 찬 기운이 오지만 이거를 우리는 뜨끈한 열정으로서 더 마음을 가다듬고 좌파 세력을 청산해 버리는 최후 투쟁에 한결같이 떨쳐놨어야 합니다. 힘이 생깁니까? 우리는 절대로 주저하면 안 됩니다. 하나, 둘, 셋, 첫째도, 둘째도, 셋째도 윤석열 정부를 지키고 윤석열 정부 기간에 자유 통일을 위한 이 투쟁에서 정강훈 목사님을 따라서 전진하고 전진해서 꼭 3년 만에 위대한 자유 통일을 이루게 해야 됩니다. 예. 자, 조금 전에 여기 지금 행진하는
몇 명 되지 않은 아마 서울역의 조원진 부대 같은데 저 사람들 또라이야 또라이. 아니 보세요. 이 사람들 뿐이 아니라 강화문 광장에서 자기들이 우파라고 하면서 대한민국을 위해서 투쟁한다고는 여러 단체들 내 말 잘 들으세요. 특별히 지난 대통령 선거에서 중간에 사퇴 안 하고 끝까지 버티고 간 조원진, 김경재 등등 이 사람들은요 정신 나간 사람들이야. 아니 한번 들어보세요. 조원진이가 끝까지 갔었는데 대통령 선거까지 갔었는데 그거 몇 표 얻지도 못했다고. 만약에 그때에 국민들이 또 속아서 우파 강화문 세력에 속아서 24만 표 가까이를 그쪽에 찍었으면 절반 12만 표 가까이를 끊었으면 대한민국 무너진 겁니다. 윤석열 대통령 떨어진 겁니다. 그런데도 끝까지 그런 짓을 하거든요. 그런 짓을 하는 단체들이 이 강화문의 우파 단체 중에도 수도 없이 많아요. 앞으로 저희들은 그 세력까지도 용서하지 않을 것입니다. 그럼 왜 조원진 부대가 조금 전에 지나가면서 같은 대한민국 운동을 한다면 지나갈 때 요 구간을 지나갈 때는 스피커 꺼야 돼 안 꺼야 돼? 꺼야 돼 안 꺼야 돼? 어디다 대고 방송하는 거야 이 개자식들아! 정신 나갔다. 그래야 강화문 광장에 나와서 대한민국 운동하는 사람들 세력 중에서도 수도 없는 단체들이 저 건너편에 저기 또 하나 있어요. 저놈들은요 내가 강화문 운동 30년 해봐서 아는데 전부 다 자유우파 국민들을 이용해서 돈 거두려고 하는 겁니다. 돈 거두려고. 그리고 그동안에 자기들이 운동을 해서 강화문 운동을 해가지고 결과가 있었나요? 없었잖아요. 우리는 정권 교체 해낸 것입니다. 윤석열 대통령 만들었습니다. 앞으로 우파 이름으로 나와서 가면서 떠드는 것들은 당신들까지도 내가 용서하지 않을 거야. 보자 하니 끝이 없어 이 자식들이 말이야. 어디를 여기 지나가면서 스피커를 틀고 난리야 이 개새끼들 말이야. 용서 안 해 이 자식들아. 조원진 의원 정신 차려 이 자식아 너. 아니 박근혜도 동의 안 하는데 박근혜 이름을 계속 팔아대고 박근혜 대통령이 당신들을 지지했다면 감옥에서 나오자마자 서울역부터 왔어야 될 거 아니야. 그리고 박근혜 대통령 공식적으로 말하잖아. 우리는 서울역 동의하지 않는다고. 그러면 박근혜 이름을 쓰면 돼 안 돼요? 돼 안 돼요? 그러면 니들의 목적지는 어디냐고. 다 돈 거두려고 발광 떠는 거야. 돈 거두려고. 그러므로 정말 대한민국을 바로 세우고 자유통일을 이루어 G2 국가를 가려고 하는 것은 우리밖에 없는 것입니다. 우리밖에. 동의하십니까? 이제 다 떨어지고 몇 명 안 남아서 뼈다귀만 몇 명 남았는데 조원진 부대 주로 경북 대구에서 온 사람들인데 그러지 말고 다음 주부터 일로 와. 그리고 그 친중파 저 시진핑을 좋아하는 조원진은 중국으로 보내버리고 일로 오란 말이야. 일로. 왜 불쌍하게 그런데 이용당하자면 왜 불쌍하게. 이해되십니까? 그 다음에 또 강화문에 와서 또 황교안이가 뭐 와서 자꾸 떠들어대는데 구석구석 와서 절대로 동의할 수 없습니다. 자유우파를 이용해서 한국교회를 분리시키고 한다면 황교안 대표님 당신 내가 자시하지 않을 거야. 당신은 대통령 권한 대행하면서까지 총리하면서까지 박근혜도 못 지켜낸 사람이 뭔 또 하겠다는 거야. 박근혜를. 사람이 양심이 있어야지 양심이. 그러면서 뭐 당대표 또 하겠다고? 대한민국 국민들에게 어리석은 줄 알아? 그리고 전국교회 다니면서 또 뭐라고 하느냐? 정강훈 목사도 다 내가 하는 일에 동의하고 있다고. 그리고 결국은 나하고 합쳐질 거라고. 사기치지 마라! 당신 내 좌시하지 않을 거야. 그렇게 내가 강화문에서 3년 동안 당신을 도와줬고 당대표할 때 그때 당신이 강화문 강좌에 우리와 함께 했으면 이미 당신은 대통령도 할 수 있었다고. 맞아요. 이해되십니까? 그 외에 다른 세력들도 다 마찬가지예요. 저 뒤에 있는 대한문 뭐 등등 청계광장 등등 당신들 앞으로 내 용서하지 않을 거야. 우리의 목표는 이제 대통령 선거에서 우리가 이겼기 때문에 우리는 다 합쳐서
반드시 자유통일로 가야 될 것입니다. 제가 잡는 목표와 아젠다를 잘 보라고요. 되지도 않은 구호를 가지고 외치고 말이야. 뭐라고? 정신 나갔어요? 변희재? 야! 뭐라고? 뭐 윤석열을 탄핵시킨다고? 그것도 나를 고발하는데 수십 건을 고발한 김용민하고 같이 합쳐가지고 변희재가 말이야. 내가 변희재를 10년 이상 도와줘서 10년 이상 미쳤지 미쳤어. 앞으로 저러한 단체들은 전부 다 저는 종북주의와 같은 사람으로 믿고 우리는 반드시 처단할 것입니다. 동의하십니까? 내가 하고 싶은 말을 눌려놨다가 이제 제가 잠깐 했습니다. 그러면 우리의 쟤들은 지금 뭘 노리고 있는가? 계속하여 대한민국의 체제를 바꾸겠다. 체제 대전환입니다. 이춘문 박사님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 자, 이 박사님. 네네. 저쪽 애들이 체제 대전환 이걸 구호로 잡았거든요. 네네. 체제를 바꾸겠다 이런 뜻이거든요. 네. 그러면 인류 역사상에 네네. 자, 인류 역사상에 연방제 통일이 있지 않습니까? 연방 통일. 네네. 그런데 연방제 통일이 체제가 다른 세력끼리 연방제 통일을 한 적이 있나요? 지구에 한 번도 없었던 일을 하겠다고 그러는 저 정신 나간 인간들입니다. 연방제는 말이죠. 네. 미국이 연방입니다. 그렇지. 쉽게 말하면은 네. 캘리포니아하고 텍사스가 같은 체제를 가지고 있기 때문에 같은 나라가 될 수 있는 겁니다. 자, 그러니까 연방제로 하는 것은 첫째 종교가 같고 종교가 같고 정치 시스템이 같을 때, 그렇죠. 경제 제도가 같고 경제 제도가 같고 생각이 같고 생각이 같을 때, 믿는 바가 같을 때 그러나 같을 때 미국과 남북 전쟁을 해서 그렇죠. 통일도 할 수 있고 그렇죠. 할 수 있지만은 그러나 체제가 서로 다른 세력끼리는 혹시 그 근래 일어났던 예멘 있죠, 예멘. 남예멘, 북예멘. 예, 예멘이 예. 예멘이 그냥 억지로 붙어가지고 통일을 한번 했던 유일한 케이스인데 예. 통일을 해놓고는 그 개판이 되는 거예요. 그래서 전쟁을 해가지고 모든 문제를 해결을 했습니다. 그래서 그 말로 평화적으로 생각이 다른 정치 체제가 다르고 믿음이 다른 두 정권이 하나로 붙는다는 것은 인간 역사에서 존재한 적이 없어요. 있을 수가 없는 일입니다. 자, 원내하고 월남이 네네. 키신저하고 네네. 레독터 세력하고 그렇죠. 불란서에서 평화협정을 국민의 당사자들은 알지도 못한 사이에 그렇죠. 불란서에 가서 키신저하고 레독터가 레독터가 붙어서 연방제를 하겠다, 통일하겠다 했거든요. 그런데 결국은 통일이 됐습니까? 통일이 이제 어떻게 됐냐면은 그러니까 남월남하고 북월남하고 싸우는데 남월남을 지지하던 미국의 외무장관하고 북월남의 외무장관이 레둑토라는 자가 파리에서 만나서 이거 통일시키자, 협상하자, 네. 평화협정을 맺었습니다. 네. 평화협정을 맺고 미군은 빠졌습니다. 빠졌죠. 미군 빠지자마자 1년 만에 완전히 이거는 우리들이 잘못하는 사람이 많은데 월남에 있는 게릴라가 월남 정부를 쓰러뜨린 게 아닙니다. 월명에 23개 사단이 있었는데 네. 23개 사단 중에서 네. 하나만 남겨놓고 22개 사단이 침략을 한 겁니다. 그렇죠. 그래서 그냥 월남이 그냥 죽은 거예요. 그러니까 결국은 평화 통일로 한다고 해서 회담을 했는데 그렇죠. 결국은 침략으로 침략으로 끝난 거죠. 공산주의한테 다 먹힌 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그 다음에 2차 세계대전 이제 이후에 네네. 중국이 네네. 모택동 세력하고 그 다음에 장개석 네. 국가군대하고 네네. 일본군들이 쳐들어오니까 합작하자 일단 그랬죠. 우리 합작하자. 네네. 같이 힘을 합쳐서 일본군을 물리치자. 네. 그래가지고 걔들이 결국은 한 나라가 됐습니까? 합작이 되는 데가 있고 안 되는 데가 있는데 그렇죠. 공산주의자들하고 네. 우리 자유주의는 결코 합작이 되지가 않습니다. 그렇죠. 말이 되는 게 아니에요. 그렇죠. 그 된 적이 한 번도 없고 네. 지금 중국이 마치 되는 것처럼 그랬다가 중국 전체를 공산당한테 뺏기고 네. 그리고 이제 이 자유주의자들은
대만으로 다 도망간 거죠. 네. 그것까지도 지금 중국이 자기 거라고 그래가지고 언제든지 침략하겠다고 네. 지금 그래서 거기 전쟁이 날지 모르는 이런 상황에 있는 겁니다. 그러면 인류 역사상 대륙 5대양 6대주에서 네네. 연방제로 통일한다 하는 성공한 케이스는 없다고 봐야 되는 거예요. 그러니까 연방제로 통일하자는 소리는 한 놈이 먹으려고 그러는 놈이 속여가지고 그 같은 집을 짓는 겁니다. 그러니까 얼마 있다가 내가 너를 다 가지겠다는 그 약속이 바로 연방제죠. 연방제 통일이죠. 자, 그런데 그게 연방제 통일이 이루어진 대표적인 나라가 미국인데, 미국은 일단 미국 전체 50개 주가 네네. 종교가 같은 거 아닙니까? 종교가 갖고 생각이 거의 다 같습니다. 다 같죠? 너무 커서 네. 하나로 다 하기엔 너무 커서. 그 다음에 민주주의라고 하는 시스템이 같은 거죠. 그러면 그러니까 연방을 할 수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그죠? 거기는 말이죠. 맨 네. 처음에는 13개였는데 지금 50개 아닙니까? 50개? 네. 그냥 나라들이 가입한 겁니다. 하나하나씩. 가입해가지고 지금 50개가 된 거예요. 50조. 그런데 국제 정치학을 사기치면서 이 김대중 이 개자식이 연방이라고 하는 그 자체는 미국의 이미지를 따서 좋게 속여먹고, 그런데 전혀 상황이 다른 대한민국에 연방제 통일을 들고 나왔거든요. 연방제 통일이 그래서 속이는 거죠. 속이는 거죠. 그건 사기 아닙니까? 그렇죠. 그래서 사실이죠. 김대중이가 그렇게 연방제 통일을 주장해서 네. 연방제 통일이 됐다고 치면 대한민국은 어떻게 되겠습니까? 연방제 통일이 되면은 그럼 일단 미군이 나가야 됩니다. 그렇죠. 통일이 됐는데 미군이 왜 있어요? 그렇죠. 미군이 나가게 되면은 북한은 이제 대한민국을 군사력으로 점령할 겁니다. 그래가지고 한 나라가 되는데 그 나라 이름이 조선민주주의인민공화국이 되고 우리가 있는 이 도시는 이름이 뭐로 바뀌는지 아십니까? 김일성시로 바뀝니다. 말이 되는 소리가 아니죠, 전혀. 전혀 그걸 꼼수로 속이고 연방이면 좋은 거로 치는데 연방으로 간다는 자체가 북한한테 항복하는 겁니다. 자, 이제 이천 교수님을 모시도록 하겠습니다. 박수하겠습니다. 이천 교수님, 네. 저를 잘못 만나서 고생이 많습니다. 영광입니다. 아니, 저는 사실요, 네. 이 사람이 육체가 편한 것보다 정신이 편해야 행복하거든요. 네. 지금은 육체는 너무 힘들고 고통스러운데 네. 희망이 보이니까 네. 너무 즐겁습니다. 만세! 지금 자유마을에 있는 지금 깃발을 보십시오. 네. 바로 이게 대한민국의 희망입니다. 자, 교수님, 예, 국정원에 27년 있었죠. 네, 그렇습니다. 이 분야에 대해서는 그냥 눈 감고도 훤하게 보이죠. 근데 저쪽 세력들이 네. 체제 대전환하겠다. 아이고. 아니 그 의미가 뭔지 설명 좀 해주세요. 체제 대전환. 지금 체제를 대전환하겠다는 거는 대한민국에 있는 자유민주주의 체제, 시장경제 체제, 지금 이거를 완전히 바꿔버리겠다는 겁니다. 아하. 그런데 그 바꾸는 내용이 무엇이냐 하면 결국은 북한의 연방제 통일로 가는 사회주의의 과정으로 대한민국을 완전히 전환하겠다는 것입니다. 그러니까 여러분들 앞에 놓여지는 이 대한민국이 북한과 같은 나라를 만들면 되겠습니까? 지금 바로 그걸 노리고 있는 겁니다. 심각한 거죠. 심각한 거죠. 네. 근데 저게 자, 거기서 하나만 말씀드리겠습니다. 네. 이재명이 2017년도 1월 달에 책을 만들었죠. 대한민국 혁명하라. 그 책에 보면 벌써 적폐청산과 체제 전환에 대한 얘기를 언급하고 있습니다. 그리고 세월이 흘러가지고 지금요 그거를 실행하겠다고 지금 선포하고 있고 작년 10월 달에 민노총 경기동부 연합이 주도하고 있는 민노총에서 사회 대전환을 이야기하면서요 대한민국에 있는 기업체와 그 다음에 주택의 50%를 국유하겠다고 선언했습니다. 네. 대전환의 의미는 바로 그런 겁니다. 그러니까 결국 저쪽 세력들이 윤석열을 탄핵한다고 지금 떠들어대는데 됐습니다. 결국은 북한 체제로 가자는 그 뜻이죠? 그렇죠. 지금 현재 이재명 대통령 당선하는 데는 실패를 했지 않습니까? 그래서 이제
5년 못 기다리겠다는 겁니다. 아하. 바로 1년 내에 윤석열 대통령을 끌어내리고 그렇지. 그 다음에 그들이 원하는 새로운 어떤 사회 대전환을 위한 정권을 수립하고 그 다음에 빠른 속도로 북한 체제로 흡수와 통일하겠다는 것이 그들의 의도입니다. 우리가 문재인 대통령 시절에 네. 박원순 시장 시절에 네. 우리가 광화문을 완전 점령했잖아요. 그렇습니다. 점령하니까 촛불시 세력들이 강화문에는 발을 못 붙이고 네. 서초동으로 쫓겨가서 깽깽댔거든요. 그렇습니다. 근데 겁대가리 없이 요즘은 광화문에 또 치고 들어왔어요. 네. 근데 이 싸움이 붙었는데 광화문에서 드디어 네. 그렇습니다. 원색 정사부터 누가 이길까요? 최종적으로 누가 이길까요? 제가 네. 목사님 하신 말씀 하나를 제가 생각이 나네요. 네. 탐불 꺼졌다고. 탐불이라는 말은 일반 젊은 사람들은 잘 모르고요. 연탄불이 꺼졌다는 뜻입니다. 그렇죠. 그래서 지금 보십시오. 왜 연탄불이 꺼졌다고 보느냐 하면은요. 그들이 지금 대통령을 탄핵시키려고 하면 일단 대중의 분노를 일으켜야 되잖아요. 그런데 지금 이태원 사태 가지고 지금 신문지상에 오르내리고 있습니까? 대중의 분노가 일어나고 있습니까? 안 일어나잖아요. 그렇지. 이미 과거의 세월호 사태와 광우병 파동, 그 다음에 효순 밀성과 같은 그러한 대중을 분노를 일으키는데 실패했다는 뜻입니다. 그렇죠. 그러니까 지금 그들이 오늘 나오지도 않았대요. 아. 그래서 이제 그들이 지금 현재 하고 있는 시도는 이거는 대중 분노가 아니고 그들의 조직적인 조직 역량이 이제 나와가지고 시키니까 모이라 그러니까 모이는 정도에 불과하니까 이거는요 우리의 이 열기로 자유마을의 열기로 덮으면 반드시 승리합니다. 자, 저들이 지난주에 네. 대통령실을 포위하겠다고 네. 여기서 기청 앞에서 데모하다가 네. 행진을 해서 용산까지 이제 갔거든요. 네. 그래서 우리가 열받아서 이번 주에 우리도 여기 집회 끝난 뒤에 용산까지 행진을 하겠다고 선포했더니 쟤들이 겁먹어가지고 네. 자들이 이제 행진 안 한다고 오늘은 여기서 깽깽대고 끝난다 그러더라고요. 아 그렇습니다. 저쪽은 탐불 꺼진 것입니다. 우리가 이겼습니다. 그리고 들려오는 정보에 의하면 다음 주에는 집회를 강화문서 안 하고 여의도에서 한대요. 여의도에서 우리는 이긴 것입니다. 앞으로 강화문에 오기만 해봐. 너희들 한 칸에 날려버리고 한 칸에. 왜 그들이 지금 광화문에 안 오고 용산으로 갔다가 용산에서 여의도로 갔느냐? 이미 그들이 열기면에서 대중동원의 열기면에서 이미 우리들한테 졌다는 것을 인정하는 것입니다. 말 자체가 안 되지요. 자유민주주의, 자유시장경제, 한미동맹, 기독교, 입국론에 대한 혜택을 그들도 건국 75년 동안에 그들도 혜택을 다 본 자들이라고요. 대한민국의 혜택을 혼자 다 본 개자식들이 체제를 바꾸자고 말이 되겠습니까? 그 다음에 이 사람들이요 하나 모르는 게 있어요. 왜 이렇게 됐느냐 하면 문재인 5년 동안에 우리가 얼마나 고통스럽게 시위장에 나오고 유튜브 보면서 학습하는 그런 어떤 우리 국민들이 많이 각성됐다는 것을 그들이 지금 깜빡 잊고 과거처럼 선동하면 되는 줄 알고 나섰다가 실패한 것입니다. 존경하는 국민 여러분, 여러분과 제가 5년 동안 가운데서 투쟁한 결과 우리는 이겼습니다. 앞으로도 이길 것입니다. 반드시 북한의 노동동 정권을 해체시키고 김정은, 김여정을 시리비리로 쫓아버리고 북한의 2,500만의 국민들을 우리는 살려낼 것입니다. 동의하십니까? 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세. 자, 김학성 교수님을 모시겠습니다. 문재인은 5년 동안에 이 체제를 완전히 바꿔서 국민투표를 통하여 헌법을 바꾸려고 개지랄을 떨다가 실패하고 결국 쫓겨났습니다. 왜냐하면 이 체제를 바꾸는 데 있어서 제일 먼저가 헌법입니다. 헌법. 자, 교수님. 네.
왜 저 세대의 헌법을 바꾸려고 그렇게 개발감을 들까요? 지금 민노총이 떠들고 있는 체제 대전환 네. 용어 자체가 헌법 위반입니다. 헌법 위반이에요. 왜 위반인가 하면요. 대한민국 헌법은 자유민주주의를 기본으로 하고 네. 시장경제를 주축으로 하고 사유재산제를 가장 중요한 가치로 하고 있는 것인데 이들의 생각은 사유재산제를 부정하고 자유민주주의를 부정하고 인민민주주의로 가려고 하는 계획을 세우고 있기 때문에 체제 대전환 자체, 용어 자체가 현행 헌법에 어긋난다고 말씀드릴 수 있습니다. 네. 그러한 일들을 지금 저 민노총과 이재명 일당들이 그와 같은 일을 하려고 하고 있는데 우리 광화문 세력이 적극 나서서 저지를 해왔고 저지하고 있고 앞으로도 저지할 것이라고 믿습니다. 존경하는 국민 여러분, 이렇게 풍전등화 같은 이 대한민국에서 이 가문에 나온 애국 국민들이 5년 동안 눈이 오나 비가 오나 비가 오나 바람이 투쟁한 결과 하늘의 하나님이 우리의 기도를 들어주셔서 대한민국을 지켜주셨습니다. 아멘. 윤석열을 대통령 만들어 주셨습니다. 아멘. 그리고 우리가 정권을 교체했습니다. 이제 마지막 다 죽은 대가리가 깨진 뱀새끼가 꼬리를 가지고 흔들고 있는데 요 꼬리까지 우리는 박살 낼 것입니다. 그런데 더 큰 문제는 뭐냐면은 저 여의도에 있는 국민의힘 정당 바로 저 개자식들 때문입니다. 그래도 내가 감사한 것은 뭐냐면 지난 2주 전에 최초입니다. 최초. 그동안의 모든 여론조사는 다 좌파단체가 했는데 우파단체에서 여론조사를 했는데 가문의 애국운동 정강훈 목사 이름을 대고 정강훈 목사의 애국운동이 지지하느냐 했더니 국민들 중에 83%가 지지한다고 했어요. 아멘. 아니 그런 여론조사도 진작 좀 할 것이 진작. 근데 그동안에는 좌파 여론조사 쪽에서 어떻게 했느냐, 정강훈의 가문 운동을 지지하는가 했더니 13%래요. 13% 하는데 내가 바깥에 나가보면 국민들의 반응은 전혀 달랐어요. 병원에 가면 의사 선생님들이 병원비도 안 받지요. 약국에 가면 약사들이 약 지어주고 돈도 안 받지요. 식당 가면 밥 먹으면 밥값도 안 받지요. 특별히 강남에 가면 강남 아줌마들이 길거리에서 날개 안고 막 울지요. 그 모든 제목이 뭐냐, 목사님이 나를 살렸습니다. 근데 여론조사를 하면은 가문 운동을 지지하는 사람은 13%밖에 안 된다. 이런 개새끼들. 그런데 지난주에 드디어 진짜가 나왔어요. 가가문 여러분들을 지지하는 세력이 국민 중에 84%라고 설명. 아멘. 동의하십니까? 이충훈 박사님을 다시 한번 모시겠습니다. 이충훈 박사님 다시 한번 나오십시오. 자, 보십시오. 지금 미국의 신종 학문입니다. 아이비리그를 중심하여 새로운 그 학문 분야가 뜨고 있는데 뭐냐? 그때 그 일이 없었으면 오늘날의 세상은 어떻게 됐을까? 이것이 학문의 제목입니다. 다시 말해서 노르만디 상륙작전이 없었으면 2차 세계대전은 어떻게 됐을까? 자, 이런 얘기거든요. 그런 얘기인데 6.25 때에 주한미군이 한국에 안 왔으면 대한민국의 오늘은 어떻게 됐을까? 이렇게 접근해 나가는 역사인식입니다. 이게 이제 새로운 방법인데, 그러면 이 방법으로 우리가 5년 전에 강화문운동을 안 했으면 오늘날 대한민국 어떻게 됐을까요? 이재명 공화국이죠. 이재명 공화국. 이재명 공화국 되면은 바로 북한으로 넘어가는 거죠. 김현정이가 인상 쓸 일이 없죠. 좀 전에 제가 소개한 미국의 실종 학문 있잖아요. 예. 그거 영어를 좀 섞어가면서 설명합니다. 영어를 좀 섞어가면서. 이제 공부가 발전하다 보면은 네. 학자들이 별걸 다 하는데 네. 우리 원래 역사 그러면 옛날 거 공부하는 학문 아니겠습니까? 그 옛날에 있는 거를 일어난 일을 다 공부를 하는데 학자들이 야 그거 말고 그 일이 없었더라면 어떻게 됐는지라고 연구해보자 라는 걸 하면 그것도 상당히 뭐 재밌어요. 예를 들어서 이게
해놓고 그 다음에 연구하는 겁니다. 그 다음에 연구하는 수술 쓰는 게 아니라 우리가 옛날 세상 돌아가는 것을 쭉 살펴보고 거기에 해당되는 이름 맞춰가지고 역사를 쓰는데 그래가지고 그 학문 이름이 영어로는 버추얼이라는 거 알죠? 진짜 나도 가짜예요. 가상 버추얼 히스토리 가상 역사 그런 학문이 있습니다. 예를 들어서 우리 최근에 한국을 보면은 2019년 6월 8일 우리 목사님이 용감하게 야 문재인 너 꺼져라고 하지 않았으면은 지금 어떻게 됐을까? 그러고 연구하는 게 그 버추얼 히스토리 가상 역사인데 우리 태극기 운동이 없었으면은 정말 대한민국 망가졌을 겁니다. 골로 갔을 겁니다. 지금 또 태극기가 없으면은 제가 얼마 전에 목사님하고 토크할 때 그랬습니다. 그래도 윤석열 대통령은 행복하다고. 우리가 그 촛불 소고기 파동 났을 때, 효순이 미선이 파동 났을 때, 우리 애국 시민들이 얼마나 속이 애달팠습니까? 저것들이 촛불 들고 있는 건 말이 안 되는 소리인데 어디 가서 뭐 얘기를 할 때가 있어야지. 근데 지금은 우리는 그 촛불보다 훨씬 더 큰 태극기, 훨씬 더 많은 애국 시민들이 모여서 그들을 제압할 수 있다는 게 대통령도 행복한 일이고 우리 국민들도 대단히 고맙고 행복한 일이다라고 말씀을 드려야 되는 겁니다. 우리는 이겼습니다. 이겼습니다. 동의하십니까? 존경하는 국민 여러분, 심지어 주사파 쪽에 가 있는 국민들 중에서도 이 여론조사에서 광화문 운동이 없었으면 오늘 어떻게 되느냐, 반드시 대한민국은 연방제로 간다 이렇게 대답하고 있어요. 그렇다면 빨리 우리 편으로 돌아와야죠. 돌아와야 돼요, 안 돌아와야 돼요? 그러나 우리가 완전 이긴 것은 아니고 5년 동안 연기가 된 겁니다. 이 싸움은 이 5년 동안 연기된 사이에 드디어 이 모든 싸움의 결론은 1년 반 후에 끝장나게 되어 있습니다. 자, 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 대표님, 대표님 원체 혼자 연설을 잘해서 무슨 말씀? 내가 이렇게 소개 안 해도 되지만은 그래 듣는 분들이 문제가 있어요. 네. 듣는 분들이요 머리가 돌이야 돌. 무슨 말씀? 그래가지고 그래서 몇 가지 각도를 이제 한번 잡고 설명을 부탁드리려고 하는데 지금 이제 우리가 5년의 시간을 벌었단 말이죠. 벌었는데 이 모든 싸움은 1년 반 후에 있는 총선에서 우리가 200석 하면 그날이 자유통일되는 날. 그렇습니다. 그날부터 윤석열 대통령의 정치가 시작되는 날. 그렇습니다. 지금 현재는 윤석열 대통령이 정치를 못하고 있잖아요. 민주당이 지금 180석 야권 포함해서요. 네. 뭐 하나 할 수 없습니다. 오히려 윤석열을 끌어내려고 하면서. 그러니까요. 그러니까 우리는 반드시 200석을 해야 되는데 그렇습니다. 이번 주에 이상한 소문이 자꾸 들리는데 강화문에서 그 200석을 만들기 위하여 국민의힘 정당의 당원으로 완전히 막 폭주하고 들어가고 있는데 거기 춘천인의 정광훈이라는 이름을 다 쓴다. 그 정광훈 목사가 주도하는 강화문 아스팔트 세력들이 국민의힘 정당을 묻기 위하여 단체로 막 가입을 하고 있다. 이게 뉴스가 떴어요. 어디에 떴었는데? 어제 중앙일보에 전광훈에서 국민의힘의 정당이가 공천운동이다 이런 보도가 중앙일보에서 나왔는데 그 자료는 막 들어오고 있다 이렇게 보도가 나왔습니다. 그래서